द्वितीय सामुएल अध्याय 8। अनंतर दाऊद पलिस्टिया मानकु परास्त करी नत कले और दाऊद पलिस्टिया मानक हस्तरू सेमानक मातृनगरर कर्तृत्व नेले। पुणी से मोआब को परास्त करी सेई लोकमानकु भूमि शयन कराई दौड़ी रे मापिले और से बध करिया पई 2 दौड़ी और जीवित रखिया पई संपूर्ण 1 दौड़ी मापिले। तहिरे मोआबीय माने दाऊदंकर दास होई दर्शनी आनिले। सोबार राजा रहब्र पुत्र हददेशर फरात नदी निकटरे अपना राज्य पुनर्बार हस्तगत करियाकु जिबा समय दाऊद ताहाकु परास्त कले। पुणी दाऊद ताहाटारु 1,700 अश्वारूढ़ और 20,000 पदातिक सैन्य नेले। आ दाऊद रथ अश्व समस्तर गोड़शिरा काटी पकाइले, मात्र तही मध्यरु 100 रथ पई अश्व रखिले। एउतारे दमेशकर अरामीय माने सोबार हददेशर राजार साहाय्य करको आसन्ते दाऊद सेई अरामीय मानकर 22,000 लोकंकु आघात कले। तो दाऊद दमेशकर अराम देशरे प्रहरी दल स्थापन कले। पुणी अरामीय लोक माने दाऊदंकर दास होई दर्शनी आनिले। एही प्रकारे दाऊद जेउआडे गले सदाप्रभु तांकु जय दान कले। आउ दाऊद हद देशर दासमानक सुवर्ण ढाल सबु नेई जेरुसलेम को आनिले। पुणी दाऊद राजा हद देशर अधिकारस्थ बेटह और बेरोथा नगररु बहु परिमाण पित्तल आनिले। अनंतर दाऊद हद देशर समस्त सैन्य दल को परास्त करियछंती एहा हमातर राजा तई शुणन्ते दाऊद राजांकर मंगल वार्ता पचारियो निमंते ओ हद देशर प्रतिकूल रे युद्ध करी परास्त करबा सकाशु तांकु धन्यवाद देवा निमंते से अपना पुत्र जोराम को तांको कतिकी पठाइला। जेतु हद देशर संगे तईर युद्ध थिला। पुणी जोराम अपना संगे रूपा पात्र और सुना पात्र और पितल पात्र नहीं आसीथिला। दाऊद राजा एई सबु सदाप्रभु को उद्देश्य पवित्र कले। पुणी जे समस्त गोष्ठी की वशीभूत करथिले सेई मानकठारु अर्थात अराम और मोआब और अमन संतानगण और पलिस्टिय लोक और अमालेकीय मानकठारु प्राप्त सुना और रूपा पुणी सोबार राजा रहब्र पुत्र हद देशर ठारु प्राप्त लुट द्रव्य मध्य पवित्र करथिले। आहुरी दाऊद लबण उपत्यकार अरामीय मानकर 18,000 लोक बध करी फेरी आसी बड़ नाम पाइले। पुणी से इदम देश रे प्रहरी दल स्थापन कले। से इदम सर्वत्र प्रहरी दल स्थापन कले। आउ इदमीय लोक समस्ते दाऊदंकर दास हेले। आउ दाऊद जेउआडे गले सदाप्रभु तांकु जय दान कले। एही रूपे दाऊद समुदाय इस्राएल उपरे राज्यत्व कले। पुणी दाऊद आपणार समस्त लोक प्रति विचार और न्याय कले। आउ सरुयार पुत्र जोआब सैन्य उपरे प्रधान थिला। अहिलुद्र पुत्र जिहोशाफट इतिहास लेखक थिला। पुणी अहिटूबर पुत्र सादक और अबियाथर पुत्र अहिमेलक जाजक थिले। सराय लेखक थिला। आउ जिहोयादर पुत्र बनाय करेथिय और पलेथिय मानक उपरे नियुक्त थिला। पुणी दाऊदंकर पुत्र माने जाजक थिले। गीत संहिता अध्याय 60। प्रधान वाद्यकर निमंते सुसन एदुत स्वरे शिक्षार्थक दाऊदंकर मिक्ताम अरामन हरइम और अराम सोबा संगरे युद्ध करिबा बेले ओ जोआब फेरी लबण उपत्यकारे इदमीय 12,000 लोकंकु बध करिबा समय रचित। हे परमेश्वर, तुम्भे आम्भ मानंकु दूर करियछ। तुम्भे आम्भ मानंकु भांगी पकाइयछ। तुम्भे क्रुद्ध होइयछ। आम्भ मानंकु पुनः स्थापन कर। तुम्भे देशकु कंपित करियछ। तुम्भे ताहाकु विदीर्ण करियछ। तहिर भग्न स्थानर प्रतिकार कर, कारण ताहा टळटळ हेउअछि। तुम्भे आपणा लोकमानंकु कठिन विषय देखाइयछ। तुम्भे आम्भ मानंकु टळमळकारिणी मदिरा पान कराइयछ। सत्यता पक्षरे प्रकाश करिवा निमंते तुम्भे आपणा भयकारी मानंकु एक पताका देइयछ, जेपरि तुम्भ प्रियतम उद्धार पाइब। एथिपाई तुम्भे आपणा दक्षिण हस्तरे परित्राण कर ओ आम्भमानंकु उत्तर दिय। परमेश्वर आपणा पवित्रतारे कहियछंती, आम्भे उल्लास करिबा। आम्भे सिक्किम को विभाग करिबा ओ सुक्कोत उपत्यका को मापिबा। गिलियत
ଆମ୍ଭର ଓ ମନସି ଆମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଆମ୍ଭ ମସ୍ତକର ଆଶ୍ରୟ, ଜିହୁଦା ଆମ୍ଭର ରାଜଦଣ୍ଡ, ମୋଆବ ଆମ୍ଭର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର। ଆମ୍ଭେ ଇଦମ୍ ଉପରେ ଆପଣା ପାଦୁକା ପକାଇବା। ହେ ପଲେଷ୍ଟିଆ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ସକାଶୁ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି କର। କିଏ ମୋତେ ଦୃଢ଼ ନଗରକୁ ଆଣିବ? କିଏ ମୋତେ ଇଦମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼ାଇ ଆଣିଅଛି? ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିନାହଁ? ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଗମନ କରୁନାହଁ। ବିପକ୍ଷ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କର, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୀରର କର୍ମ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଗଣକୁ ଦଳି ପକାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 9। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ପଚାରିଲେ, ଯୋନାଥନ ସକାଶୁ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ଏପରି କେହି କି ସାଉଲ ବଂଶରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି? ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଶିବ ନାମକ ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶର ଏକ ଦାସକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡକାନ୍ତେ। ରାଜା ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ଶିବ? ତହୁଁ ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସେହି। ତହିଁରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ଏପରି କେହି କି ଏବେ ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶରେ ଅଛି? ଏଥିରେ ଶିବ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଯୋନାଥନର ଏକ ପୁତ୍ର ଏବେ ଅଛି, ତାହାର ପାଦ ଛୋଟା। ତହୁଁ ରାଜା ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତହିଁରେ ଶିବ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୋ ଦବାରରେ ଅମିଏଲର ପୁତ୍ର ମାଖିରର ଗୃହରେ ଅଛି। ତେବେ ଦାଉଦ ରାଜା ଲୋ ଦବାରକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ଅମିଏଲର ପୁତ୍ର ମାଖିରର ଗୃହରୁ ତାହାକୁ ଅଣାଇଲେ। ଏଥିରେ ସାଉଲଙ୍କର ପୌତ୍ର ଯୋନାଥନର ପୁତ୍ର ମଫିବୋଶତ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା। ତହୁଁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ହେ ମଫିବୋଶତ। ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଭୟ ନ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଯୋନାଥନ ସକାଶୁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତାମହ ସାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୂମି ତୁମ୍ଭକୁ ଫେରାଇ ଦେବି ଓ ତୁମ୍ଭେ ନିତ୍ୟ ମୋହର ମେଜରେ ଭୋଜନ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମୁଁ ତ ମଲା କୁକୁରର ପରି। ଆପଣ ଯେ ମୋତେ ଅନାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଏପରି କଣ? ତେବେ ରାଜା ସାଉଲଙ୍କର ଦାସ ଶିବକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କର୍ତ୍ତାର ପୁତ୍ରକୁ ସାଉଲଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଲି। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନେ ତାହା ପାଇଁ ଭୂମିର କୃଷିକର୍ମ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭ କର୍ତ୍ତାର ପୁତ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତଦୁତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣିଦେବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ କର୍ତ୍ତାର ପୁତ୍ର ମଫିବୋଶତ ନିତ୍ୟ ମୋହର ମେଜରେ ଭୋଜନ କରିବ। ଏହି ଶିବର 15 ପୁତ୍ର ଓ 20 ଦାସ ଥିଲେ। ତେବେ ଶିବ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କରିବ। ମଫିବୋଶତ ବିଷୟରେ ରାଜା କହିଲେ, ସେ ଏକ ରାଜପୁତ୍ର ପରି ଆମ୍ଭ ମେଜରେ ଭୋଜନ କରିବ। ସେହି ମଫିବୋଶତର ଏକ ସାନ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ମିଖା। ପୁଣି ଶିବର ଗୃହରେ ବାସ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଫିବୋଶତର ଦାସ ହେଲେ। ଏହି ରୂପେ ମଫିବୋଶତ ଜିରୁସାଲମରେ ବାସ କଲା। ସେ ନିତ୍ୟ ରାଜମେଜରେ ଭୋଜନ କଲା। ତାହାର 2 ପାଦ ଛୋଟା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 10। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ମରନ୍ତେ ତାହାର ପୁତ୍ର ହାନୁନ ତାହାର ପଦରେ ରାଜା ହେଲା। ତହିଁରେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ହାନୁନର ପିତା ନାହସ ଯେପରି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ସେପରି ମୁଁ ହାନୁନ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତେଣୁ ତାହାକୁ ପିତୃଶୋକରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତହୁଁ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ହାନୁନକୁ କହିଲେ, ଦାଉଦ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛି ବୋଲି ସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରମ କରୁଅଛି, ଏହା କି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତି? ଦାଉଦ କି ନଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ତହିଁରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଓ ତାହା ନାଶ କରିବାକୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ କତିକି ପଠାଇ ନାହିଁ? ତହିଁରେ ହାନୁନ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ିର ଅଧେ କ୍ଷୌର କଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିଛାପାଖ ବସ୍ତ୍ର ମଝିରୁ କାଟି ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲା। ତହୁଁ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ କରାନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ପୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରିହରେ ଥାଅ, ତହିଁଉତ୍ତାରେ ଫେରିଆସିବ। ଏଥିରେ ଅମନ ସନ୍ତାନମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି।
एणु अमन सन्तानगण लोक पठाई बहित रहबस्त ओ सोबास्थित अरामीय 20,000 पदातिकକୁ ଓ 1,000 ଲୋକ ସହିତ ମାଖାର ରାଜାକୁ ଓ ଟୋବର 12,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବେତନ ଦେଇ ରଖିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ଏହା ଶୁଣି ଜୋୟାବକୁ ଓ ବୀର ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ବାହାର ହୋଇ ଆସି ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାଜିଲେ। ପୁଣି ସୋବା ଓ ରହବ୍ର ଅରାମୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଟୋବର ଓ ମାଖାର ଲୋକମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ରହିଲେ। ଏହି ରୂପେ ଜୋୟାବ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗେ ଓ ପଛେ ଯୁଦ୍ଧ ସଜ୍ଜିତ ହେବାର ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଛା ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକ ବାଛି ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟ ସଜାଇଲା। ପୁଣି ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଭାଇ ଅବିଷୟ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟ ସଜାଇଲା। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଯେବେ ଅରାମୀୟମାନେ ମୋତେ ବଳିବେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ଅମନ ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବଳିବେ ତେବେ ମୁଁ ଆସି ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବଳବାନ ହୁଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କରୁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ସେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଜୋୟାବ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହା ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଲେ। ଏଥିରେ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କୁ ପଳାଇବାର ଦେଖି ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ଅବିଷୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେବେ ଜୋୟାବ ଅମନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜିରୁସାଲମକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଅରାମୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ଦେଖି ଏକତ୍ର ହେଲେ। ପୁଣି ହଦ୍ ଦେଶର ଲୋକ ପଠାଇ ନଦୀର ସେପାରିସ୍ଥିତ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇଲା। ତ ସେମାନେ ହେଲମକୁ ଆସିଲେ। ହଦ୍ ଦେଶର ସେନାପତି ସୋବକ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦକୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ କରାଯାଆନ୍ତେ ସେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକତ୍ର କରି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ହେଲମକୁ ଆସିଲେ। ତହିଁରେ ଅରାମୀୟମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୈନ୍ୟ ସଜାଇ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଅରାମୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ 700 ରଥାରୂଢ଼ ଓ 40,000 ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ସୈନ୍ୟ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସେନାପତି ସୋବକକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ସେ ସେହିଠାରେ ମଲା। ତହୁଁ ହଦ୍ ଦେଶର ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ହେଲେ। ଏହେତୁ ଅରାମୀୟମାନେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୟ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 11। ଅନନ୍ତର ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାବେଳେ ଦାଉଦ ଜୋୟାବକୁ ଓ ତାହା ସହିତ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅମନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ରବ୍ବା ନଗର ଅବରୋଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଜିରୁସାଲମରେ ରହିଲେ। ଅନନ୍ତର ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେହି ଛାତ ଉପରୁ ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ ଜଣେ କହିଲା, ସେ କଣ ଇଲିଆମର କନ୍ୟା ହିତୀୟ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବତ୍ସେବା ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଦାଉଦ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ଦାଉଦ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଋତୁସ୍ନାନ କରିଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲା। ଅନନ୍ତର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ଜଣାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଦାଉଦ ଜୋୟାବ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ କହିଲେ, ହିତୀୟ ଉରିୟକୁ ମୋ କତିକି ପଠାଇ ଦିଅ। ତହିଁରେ ଜୋୟାବ ଉରିୟକୁ ଦାଉଦଙ୍କ କତିକି ପଠାଇଦେଲା। ତେଣୁ ଉରିୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ଜୋୟାବର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଯୁଦ୍ଧର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଉରିୟକୁ କହିଲେ, ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର। ତହିଁରେ ଉରିୟ ରାଜଗୃହରୁ ବାହାରିଗଲା। ପୁଣି ତା ପଛେ ପଛେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଗଲା। ମାତ୍ର ଉରିୟ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଦାସଗଣ ସହିତ ରାଜଗୃହ ଦ୍ୱାରରେ ଶୟନ କଲା ଆଉ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଉରିୟ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଏହା ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତେ ଦାଉଦ ଉରିୟକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଯାତ୍ରାରୁ ଆସିନାହ? ଆପଣା ଗୃହକୁ କାହିଁକି ଗଲ ନାହିଁ? ତେବେ ଉରିୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ସିନ୍ଦୁକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦା ପତ୍ର କୁଟୀରରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜୋୟାବ ଓ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ପଦାରେ ଛାଉଣି କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ କଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଓ ପାନ କରିବାକୁ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯିବି? ଆପଣ ଜୀବିତ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଏକଥା କରିବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଉରିୟକୁ କହିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ
ଏଠାରେ ଥାଅ, ମୁଁ କାଲି ତୁମ୍ଭକୁ ବିଦାୟ କରିବି। ତେଣୁ ଉରିୟ ସେଦିନ ଓ ପରଦିନ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲା। ଆଉ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଜନପାନ କଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ତାହାକୁ ମତ୍ତ କରାଇଲେ। ତଥାପି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଦାସଗଣ ସହିତ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଗଲା, ମାତ୍ର ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦାଉଦ ସକାଳେ ଜୋଆବ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଉରିୟ ହାତରେ ତାହା ପଠାଇଲେ। ପତ୍ରରେ ସେ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ, ଯଥା ଯେପରି ଉରିୟ ଆହତ ହୋଇ ମରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ତାହା ନିକଟରୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ପୁଣି ଜୋଆବ ନଗର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ବେଳେ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣି ସେ ଉରିୟକୁ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା। ଏଉତରେ ନଗରର ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ ଜୋଆବ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଲୋକ ପତିତ ହେଲେ ଓ ହିତ୍ତୀୟ ଉରିୟ ମଧ୍ୟ ମଲା। ତେବେ ଜୋଆବ ଲୋକ ପଠାଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲା। ପୁଣି ଦୂତକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେବେ ରାଜାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉଠେ ଓ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ କହନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନଗରର ଏତେ ନିକଟକୁ ଗଲ? ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀରରୁ ବାଣ ମାରିବେ ବୋଲି କଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ନାହିଁ? ଜିରୁ ଦେଶତର ପୁତ୍ର ଅବିମେଲେକକୁ କିଏ ମାରିଲା? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀରରୁ ତାହା ଉପରକୁ ଚକି ଉପରପଟ ପକାନ୍ତେ ସେ କଣ ତେବେସ୍ରେ ମଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ପ୍ରାଚୀରର ଏତେ ନିକଟକୁ ଗଲ? ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ହିତ୍ତୀୟ ଉରିୟ ମଧ୍ୟ ମରିଅଛି। ତହିଁରେ ସେଇ ଦୂତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଜୋଆବ ଯହିଁ ପାଇଁ ତାହାକୁ ପଠାଇଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲା। ସେଇ ଦୂତ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ସେ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ପଦାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କରି ଗଲୁ। ଏଥିରେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନେ ପ୍ରାଚୀରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ତେଣୁ ମହାରାଜାଙ୍କର କେତେକ ଦାସ ମଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ହିତ୍ତୀୟ ଉରିୟ ମଧ୍ୟ ମଲା। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ସେଇ ଦୂତକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଜୋଆବକୁ ଏପରି କହିବ, ଏଥିରେ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଖଡ୍ଗ ଯେପରି ଏକକୁ ସେପରି ଅନ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ତୁମ୍ଭେ ନଗର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆହୁରି ଦୃଢ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କର। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ସାହସିକ କର। ଏଉତରେ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଉରିୟର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ନିମନ୍ତେ ବିଳାପ କଲା। ପୁଣି ଶୋକ କରିବା ସମୟ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ଦାଉଦ ଲୋକ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ନେଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଲା ଓ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଏହି ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 12। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାଥନକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏକ ନଗରରେ ଦୁଇ ଲୋକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଧନୀ ଓ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର। ଧନୀ ଲୋକର ଅତି ପ୍ରଚୁର ଗୋମେସାଦୀ ପଲ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ଗୋଟିଏ ସାନ ମେଷବସା ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ତାକୁ କିଣି ପାଳିଥିଲା। ତାହା ସଙ୍ଗେ ଓ ତାହାର ବାଳକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ଏକତ୍ର ବଢ଼ିଲା। ସେ ତାହାର ନିଜ ତୁଣ୍ଡର ଆହାରରୁ ଖାଇଲା ଓ ତାହାର ନିଜ ପାତ୍ରରୁ ପାନ କଲା ଓ ତାହାର କୋଳରେ ଶୟନ କଲା। ପୁଣି ତାହା ପ୍ରତି ସେ କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକ ନିକଟକୁ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଲା। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଗତ ପଥିକ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ନିଜ ପଲରୁ ଓ ନିଜ ଗୋଠରୁ ନେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ମେଷବସ୍ୟାଟିକୁ ନେଇ ଆଗନ୍ତୁକ ଲୋକ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଲା। ଏଥିରେ ସେହି ଧନୀର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଦାଉଦଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅତିଶୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ନାଥନକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରିଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଏହି କର୍ମ କରିବାରୁ ଓ ସେ କିଛି ଦୟା ନ କରିବାରୁ ସେହି ମେଷବତ୍ସାର 4 ଗୁଣ ଫେରାଇ ଦେବ। ଏଥିରେ ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ତୁମ୍ଭେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କଲୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସାଉଲ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କଲୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁର ଗୃହ ଓ ତୁମ୍ଭ କୋଳରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁର ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଲୁ। ଆଉ ଯେବେ ଏହା ଅଳ୍ପ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲ? ତୁମ୍ଭେ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିତ୍ତୀୟ ଉରିୟକୁ ମାରିଅଛ ଓ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ନେଇଅଛ। ପୁଣି ଅମନ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଉରିୟକୁ ବଦ୍ଧ କରିଅଛ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରୁ ଖଡ୍ଗ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ହିତ୍ତୀୟ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ବଂଶରୁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା
ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇ ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମୀୟକୁ ଦେବା। ତହିଁରେ ସେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣ ସହିତ ଶୟନ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଏହା ଗୋପନରେ କଲ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଏହି କର୍ମ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଗରେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନାଥନକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି। ଏଥିରେ ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ନିତାନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଯେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ନାଥନ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରୁ ଜାତ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା। ଏହେତୁ ଦାଉଦ ବାଳକ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କଲେ ଓ ଦାଉଦ ଉପବାସ କଲେ ଓ ଭିତରେ ଯାଇ ରାତ୍ରିଯାକ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଉଠି ତାଙ୍କୁ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ବାଳକ ମଲା। ମାତ୍ର ବାଳକ ଯେ ମରିଅଛି ଏକଥା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ଭୟ କଲେ। କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ, ଦେଖ, ବାଳକ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ କହିଲେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାଳକ ମରିଅଛି ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ଆପଣାର କି ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ବାଳକ ମରିଅଛି। ଏଣୁ ଦାଉଦ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାଳକ ମଲାଣି କି? ସେମାନେ କହିଲେ, ମଲାଣି। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଭୂମିରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଓ ମର୍ଦ୍ଦନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ସେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭୋଜନ କଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଏ କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲେ? ବାଳକ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ତାହା ପାଇଁ ଉପବାସ ଓ ରୋଦନ କଲେ, ମାତ୍ର ବାଳକ ମଲା ଉତ୍ତାରେ ଆପଣ ଉଠି ଭୋଜନ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ବାଳକ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଉପବାସ ଓ ରୋଦନ କଲି, କାରଣ ମୁଁ କହିଲି, କେଜାଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କଲେ ମୋର ବାଳକଟି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମାତ୍ର ଏବେ ତ ସେ ମଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିବି? ମୁଁ କି ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବି? ମୁଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବି, ମାତ୍ର ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ବତ୍ସେବାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କଲେ ଓ ତାହା କତିକି ଯାଇ ତାହାର ସହବାସ କଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ବତ୍ସେବା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରନ୍ତେ ଦାଉଦ ତାହାର ନାମ ସଲୋମନ ଦେଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ପୁଣି ସେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହି ପଠାନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶୁ ସେ ତାହାର ନାମ ଜିଦିଦିଅ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଯୋଆବ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ରବ୍ବା ନଗର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାଜନଗର ହସ୍ତଗତ କଲା। ପୁଣି ଯୋଆବ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲା, ମୁଁ ରବ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛି, ଆହୁରି ଜଳନଗର ହସ୍ତଗତ କରିଅଛି। ଏହେତୁ ଆପଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ନଗର ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କରନ୍ତୁ। ନୋଇଲେ ମୁଁ ସେ ନଗର ହସ୍ତଗତ କଲେ ତାହା ମୋ ନାମାନୁସାରେ ଖ୍ୟାତ ହେବ। ଏଣୁ ଦାଉଦ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ରବ୍ବାକୁ ଗଲେ ଓ ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜାର ମସ୍ତକରୁ ମୁକୁଟ କାଢ଼ି ନେଲେ। ତାହା 1 ମହଣ ପରିମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତହିଁରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରମାନ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ସେ ସେହି ନଗରରୁ ପ୍ରଚୁର ଲୁଟ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଆହୁରି ସେ ତନ୍ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ କରତ ଓ ଲୁହା ମଇ ଓ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଟାଭାଟି ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ। ସେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ସମୁଦାୟ ନଗର ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 51। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ଦାଉଦ ବତ୍ସେବାଠାରେ ଗମନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବା ସମୟରେ ରଚିତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ତୁମ୍ଭ କୃପାର ବାହୁଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋହର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କର। ମୋ ଅପରାଧରୁ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର ଓ ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ଶୁଚି କର। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଧାର୍ମିକ
ଓ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ଦେଖ, ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି ଓ ପାପରେ ମୋ ମାତା ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟତା ଚାହୁଁଅଛ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଗୂଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଏସବୁ ଦେଇ ମୋତେ ନିର୍ମଳ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ଶୁଚି ହେବି। ମୋତେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ହିମଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ହେବି। ମୋତେ ଆହ୍ଲାଦ ଓ ଆନନ୍ଦଜନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଅ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଭଗ୍ନ ଅସ୍ଥି ସବୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବ। ମୋ ପାପ ସମୂହ ପ୍ରତି ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କର ଓ ମୋ ଅପରାଧ ସବୁ ମାର୍ଜନା କର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଶୁଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ନୂତନ କର। ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରୁ ମୋତେ ଦୂର କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ଦିଅ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦେଇ ମୋତେ ଧରି ରଖ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ପଥ ଶିଖାଇବି ଓ ପାପୀମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରିବେ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତହିଁରେ ମୋହର ଜିହ୍ୱା ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଓଷ୍ଠାଧର ଫିଟାଅ, ତହିଁରେ ମୋ ମୁଖ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ବଳିଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ହୋମ ବଳିରେ ତୁମ୍ଭର କିଛି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହରେ ସିଓନର ମଙ୍ଗଳ କର, ତୁମ୍ଭେ ଜିରୁସାଲମର ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କର। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମବଳି, ହୋମବଳି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ତହୁଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭ ବେଦୀ ଉପରେ ବୃଷମାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। Good morning and praise the Lord. ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 67 ସୋମବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 8 ପର୍ବ, ତା ସହିତ ଗୀତ ସଂହିତା 60 ପର୍ବ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 9 ପର୍ବ ଠାରୁ 12 ପର୍ବ ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବକୁ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 8 ପର୍ବ ଓ ଗୀତ ସଂହିତା 60 ପର୍ବର ସାରାଂଶ ଏହି ପ୍ରକାର। ଦାଉଦ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ସମୟର ଦେଶ ତୁଳନାରେ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଓ ବିଶାଳ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦାଉଦ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇଆଡ଼େ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ଓ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁସ୍ଥିର କଲେ। ରାଜା ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୱଜାକୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 9 ପର୍ବ ଠାରୁ 12 ପର୍ବ ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବର ସାରାଂଶ ଏହି ପ୍ରକାର। ଦାଉଦ ଜନାଥନଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଫିବୋଶତକୁ ରାଜାଙ୍କ ମେଜରେ ନିତ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମଫିବୋଶତକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଦାଉଦଙ୍କ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବତ୍ସେବା ସହିତ ଦାଉଦଙ୍କ ଅସଙ୍ଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ତତ୍ପରେ ଉରିୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ବିବରଣ ବା ଘଟଣା ଅଟେ। ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପାଇ ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କଲେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଗୃହକୁ ଖଡ୍ଗ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ନିବୃତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୀତ ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବ।
ଅନୁତାପର ଗୀତ, ଯେଉଁଠାରେ ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କରି ଅଶ୍ରୁରେ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାକୁ ତିନ୍ତାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଳାପ କଲେ। ପାପକୁ ପାପ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଓ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ। କାଳକ୍ରମେ ବତ୍ସବା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଓ ତତ୍ପରେ ସଲୋମନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜିଦିଦିଅ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ନାମ ଦେଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ।